اور آپ جاؤ ان مزاروں پہ الگ وحشت ہوتی ہے. میں تو جب بھی کسی مزار پہ گیا ہوں نا کسی کام سے, ویسے مجھے مزاروں میں جانے کا شوق نہیں ہے. مزار پر جانے کا شوق نہیں ہے تو پھر دیوبندیوں کے اس مفتی طارق مسعود کو کہاں جانے کا شوق ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں؟ نہیں جانتے ہیں تو اس ویڈیو کو دیکھیے. میں ابھی قلات گیا ہوں نا, وہاں کی میں نے ویڈیو بنائی ہے, تو وہاں میں مندر میں بھی گیا, پرانے مندر ہیں وہاں. میں نے ویسے ہی وہاں کے جو مہاراج کہتے ہیں ان کو, اس سے ملا. خیر کوئی ہماری تمیز سے بات چیت ہوئی. صرف بات چیت ہی نہیں ہوئی بلکہ یہ جناب مندر میں جا کر کھا پی کر بھی آئے ہیں. لیکن ان کی باتیں سنیں کہ مزار پر ان کو وحشت ہوتی ہے اور مندر میں کیا ہوتا ہے یہ تو انہوں نے بتایا ہی نہیں. سامعین, بزرگان دین, اولیاء اللہ سے نفرت اور ہندوؤں سے, ان کی دیوی دیوتاؤں سے محبت کرنا یہ دیوبندیوں کی کوئی نئی بات نہیں ہے, بلکہ زمین و آسمان اس بات پر شاہد ہے کہ ابتدا ہی سے دیوبندیت ہندوؤں کی مرہون منت ہے, جس پر کئی ایک ویڈیوز ہمارے اس رد باطل ری ایکشن یوٹیوب چینل پر پہلے ہی سے اپلوڈیڈ ہیں. سامعین, آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دارالعلوم دیوبند میں چندہ دینے والوں میں ہندوؤں کے نام بھی پرانی روداد میں آج بھی دیکھے جا سکتے ہیں, اور اس بات کا انکار قیامت تک کوئی بھی دیوبندی نہیں کر سکتا بشرطے کہ ناواقف و بے خبر نہ ہو. بہرحال سامعین, بات دراصل یہ ہے کہ کل ہم نے اپنے یوٹیوب چینل پر یہ پوسٹ شیئر کیا تھا جس کے کمنٹ باکس میں احباب نے اس پر بھی ویڈیو بنانے کے متعلق مشورہ دیا, تو سوچا چلو ایک اور ویڈیو دیوبندیوں کی کفر پسندی پر ہو جائے. تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں دیوبندیوں کی کفر پسندی کی ایک اور عجیب مثال. باطل کرد کریں گے ہم ہیں بریلی والے. تو میں تو اسپیشلی یہ مندر دیکھنے کے لیے آیا ہوں, یہاں ہندوؤں سے بھی میں ملا ہوں. بالکل, اور وہ بڑی تعریف کرتے ہیں یہاں کے لوگوں سے. کوئی مذہبی تعصب نہیں ہے. ابھی یہ ہم مندر کی وزٹ کرتے ہیں, آپ یہ دیکھ رہے ہیں, یہ کالی مندر. کالی مندر کی کیا تاریخ ہے یہاں کے؟ وہ پنڈت جی کو بلائیں. جی ہاں, چلتے مہاراج ہے ان سے. مہاراج, جی جی مہاراج. اصطلاحات بھی ہمیں نہیں پتا بھائی. جی جی مہاراج ہے یہاں. آ جائیں ذرا مہاراج سے. آ جائیں. یہ مہاراج ہے, موجودہ مہاراج. مہاراج کی ڈیفینیشن کیا ہے جی؟ سر میں مہاراج نہیں, میں گوسائیں. گوسائیں کیا ہوتا ہے؟ گوسائیں ہمارا لقب ہے. اچھا, جو کالی مندر. سامعین, دیوبندیوں کے مفتی طارق مسعود کے مندر جانے اور وہاں جا کر کھانے اور مندر جانے پر جو انہوں نے صفائی دی ہے اور مزارات میں جانے پر جو وحشت کی بات کی ہے, ان سب پر انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے. مگر ابھی جو ویڈیو آپ نے ملاحظہ فرمایا ہے اس سے یہ تو سمجھ میں آ ہی چکا ہوگا آپ کے کہ مندر سے دیوبندیوں کا کیسا خاص رشتہ ہے. اس لیے یہ دیوبندی وہابی لوگ مزارات کی مخالفت کرتے ہیں, اور مزارات بنانے میں تو نہیں مگر مندر بنانے میں یہ دیوبندی وہابی لوگ ضرور 24 قدم آگے آپ کو نظر آئیں گے. اس لیے آج کی اس ویڈیو میں ہم اپنے یوٹیوب چینل پر شیئر کردہ اس پوسٹ میں دکھائے گئے معاملے پر بات کرنا چاہتے ہیں, جس کی تفصیل ہم چاہتے ہیں کہ ہم سے نہیں بلکہ خود دیوبندی یوٹیوبر ہی کی زبانی ملاحظہ فرمائیں اور دیکھیں کہ اولیاء اللہ کے مزارات پر جانے والے مسلمانوں پر بے دریغ شرک کا فتویٰ داغ کر مسلمانوں کو مشرک کہنے والے یہ دیوبندی وہابی لوگ شرک کے اڈے کھولنے کے لیے اور لوگوں کو شرک کے دلدل میں دھنسے اور پھنسے رہنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی سے شرک کے ذریعے بغاوت جاری رکھنے کے لیے ہندوؤں کو زمین دے کر کیسے اپنی اصل یہ دیوبندی وہابی لوگ دکھا رہے ہیں, یہ ملاحظہ فرمائیں اس ویڈیو میں. جی ہاں ناظرین, آج 14 فروری 2026 ہے. تمام دیکھنے والوں سے میں اپیل کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو بہت خاص ہے, اس کو سبھی لوگوں تک پہنچائے, پورے بھارت میں پھیلائے. پنجاب کی مٹی سے محبت کی خوشبو. مسلم نوجوان کا مندر کی تعمیر کے لیے 80 لاکھ روپے کی زمین کا عطیہ. پنجاب سے ٹھنڈی ہوا کا ایک اور جھونکا آیا ہے. ایک مسلم خاندان نے مندر کی تعمیر کے لیے اپنی نجی زمین عطیہ کر کے اتحاد اور رواداری کا پیغام دیا ہے. تقریباً 325 گز زمین کا عطیہ. محمد عمران عرف ہیپی ملک نے سناتن دھرم سبھا جھامپور کو 325 گز زمین عطیہ کی, جس کی مالیت تقریباً
80 लाख रुपये बताई जा रही है। उन्होंने बताया कि मकामी हिंदू बरादरी के पास मंदिर की तामीर के लिए ज़मीन मौजूद नहीं थी। जब उन्हें इस सूरत हाल का इल्म हुआ तो उन्होंने पंजाब के शाही इमाम मौलाना मोहम्मद उस्मान रहमानी लुधियानवी साहब से मशवरा किया और रहनुमाई हासिल की। गौर फरमाए सामाइन के मंदिर के लिए ज़मीन देने से पहले ज़मीन देने वाले ने देवबंदियों के इस मशहूर मौलवी उस्मान रहमानी लुधियानवी देवबंदी से मशवरा किया और उनकी रहनुमाई हासिल की। मतलब ये कि ज़मीन वाले शख्स को भी फितरी तौर पर ज़रूर इस बात का एहसास था कि मंदिर के लिए ज़मीन देना शरअन दुरुस्त नहीं है। जभी तो उन्होंने अपने मौलवी उस्मान रहमानी लुधियानवी देवबंदी से मशवरा किया और उनकी रहनुमाई चाहिए। तो रहनुमाई क्या मिली? मंदिर के लिए ज़मीन दे देने की। और फिर बहती गंगा में हाथ धोते हुए देवबंदियों के ये मौलवी उस्मान रहमानी लुधियानवी ने क्या किया, सुने आगे इन्हीं की ज़ुबानी। 12 फरवरी को शाही इमाम की मौजूदगी में ज़मीन की रजिस्ट्री के कागजात मंदिर कमेटी के हवाले किए गए और हवन के बाद बाकायदा तामीराती काम शुरू कर दिया गया। मंसूबे के तहत हनुमान जी का मंदिर और सनातन धर्म मंदिर तामीर किया जाएगा। नाजरीन, आपको बताएं, शाही इमाम पंजाब मौलाना उस्मान रहमानी लुधियानवी ने कहा कि पंजाब की मिट्टी में भाईचारा रचा बसा है और यहाँ नफ़रत की कोई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने कहा कि जिस तरह इस्लामी ममालिक में गैर मुस्लिम इबादत गाहों का एहतराम किया जाता है, इसी तरह यहाँ भी तमाम मज़ाहिब का एहतराम होना चाहिए। उन्होंने मज़ीद बताया कि चंद रोज़ कबल 2 हिंदू भाइयों और एक सिख बुज़ुर्ग खातून ने मस्जिद के लिए ज़मीन अतिया की थी और आज एक मुस्लिम नौजवान ने मंदिर के लिए ज़मीन देकर इत्तिहाद का पैगाम दिया। तो अब सवाल यह है सामाइन के इन बातों के पेश नज़र क्या ख़ुद को मुसलमान कहने वालों के लिए हिंदुओं को मंदिर बनाने के लिए ज़मीन देना शरअन दुरुस्त है? क्या इस बात की इजाज़त शरीयत देती है? और बात यहीं ख़त्म नहीं होती है सामाइन, बल्कि देवबंदियों के इस मौलवी उस्मान रहमानी लुधियानवी देवबंदी ने ऐसी रहनुमाई उसकी की कि मंदिर के लिए ज़मीन देने वाले मंदिर बनाने पर जो रुपए खर्च होंगे वो भी वही करेंगे। सुने आगे इन्हीं की ज़ुबान। नाज़रीन, आपको बताएं, मोहम्मद इमरान हैप्पी मलिक ने ऐलान किया कि वो सिर्फ ज़मीन ही नहीं बल्कि मंदिर की तामीर पर आने वाले इखराजात भी खुद बर्दाश्त करेंगे। उनके दोस्त संजय जिंदल भी इस कार खैर में शरीक होंगे। उन्होंने कहा कि उन्होंने पहले मस्जिद और चर्च के लिए भी ज़मीन फराहम की ताकि ये पैगाम जाए कि इंसानियत मजहबी शनाख्त से बालातर है। मोहम्मद इमरान ने कहा कि उनका ख्वाब एक अस्पताल कायम करना है जहां गरीब अफराद को इलाज की सहूलत मिल सके। वो पेशे के एतबार से रियल इस्टेट के कारोबारी है और उनकी उम्र 37 साल है। उनके ख़ानदान में वालिदा, अहलिया और बच्चे शामिल हैं, जबकि मरहूम भाई के बच्चे भी उन्हीं के साथ रहते हैं। नाज़रीन, आपको बताते चले, मंदिर कमेटी के रुकन पंडित राजा राम ने कहा कि इतनी बड़ी ज़मीन अतिया करना आसान नहीं होता और ये मोहम्मद इमरान की नेक नियति का सबूत है। सनातन धर्म सभा की जानिब से पंडित राजा राम, सदर हरप्रीत सिंह गुल और रूबी सिद्धू ने शाही इमाम और मोहम्मद इमरान हैप्पी को एजाज से नवाजा। नाजरीन, आपको बताते चले, शाही इमाम पंजाब ने अपने खिताब में कहा कि हिंदुस्तान की असल शनाख्त तनु में इत्तिहाद है और कोई भी ताकत इस रिश्ते को कमज़ोर नहीं कर सकती। सामाइन, पंजाब के इसी शाही इमाम उस्मान रहमानी लुधियानवी की इस कारकर्दगी पर देवबंदियों के एक यूट्यूबर ने इस थंबनेल के साथ वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करके उस्मान लुधियानवी देवबंदी की इस हरकत पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन इस थंबनेल पर लिखा है, जैसा कि आपने पहले भी देख लिया है। अल-मुख्तसर ये कि देवबंदी वहाबी वो मखलूक है सामाइन जिनको औलिया अल्लाह के मज़ारात से नफ़रत मगर हिंदुओं के मंदिर से मोहब्बत है, मुसलमानों से नफ़रत मगर हिंदुओं से मोहब्बत। इसलिए इन देवबंदियों वहाबियों की चिकनी चुपड़ी बातों के झांसे में आकर अपनी आक़िबत बर्बाद करने से लोगों को बाज रहना चाहिए। बाकी सामाइन, आप इसके बारे में कुछ कहना चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिखकर उससे हमें आगाह करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरा।